મહિમા શ્રી યમુનાજીના નામનો છે. તો આવો ડાબા હાથમાં અક્ષત લઈ લો અને હવે યમુનાજીના એક એક નામનું ઉચ્ચારણ કરીશું અને શ્રી યમુને શરણમ મમ એમ કરી બબ્બે અક્ષત શ્રી યમુનાજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીશું. આપણી વંદના, આપણું નમન, આપણો આશ્રય, આપણી શરણાગતિ શ્રી યમુનાજીના ચરણમાં સિદ્ધ થાય એ ભાવ સાથે આઈએ શ્રી યમુનાજી કા પૂજન પ્રારંભ કરते हैं. श्री यमुनायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. तरणीतनयायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कलिन्दजायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. धर्मानुजायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. सुरासुरसुपूजितायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. ध्रुवपराशराभीष्टदायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मुकुन्दरतिवर्धिन्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. भुवं भुवनभावन्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. तव चरित्रमत्यद्भुतायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. विशुद्धमथुराततस्थितायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. निजनाथमार्गदायिन्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कुमारिकाकामपूरिकायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. तटगतानेकशुकसारिकाकूजितायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मुनिगणस्तुतायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. श्रीगोकुलसुखवासिन्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. केलीसलिलायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. व्रजयुवती सङ्गविहारिण्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मृदुलाक्षवालुकायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णसमायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णरूपायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. अतिसुन्दर्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. इन्द्रनीलमणिस्वच्छायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. दलिताञ्जनचिक्कणायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. इन्दिवरसुखस्पर्शायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. आपिनीहृदयायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. हसद्वदनपङ्कजायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मदालसविलोचनायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. नासापुटसुन्दरायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. बन्धुकारुणमधुराधरायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. केसराद्रचित्रितशोभितायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कङ्कणाग्धकेयूरमुद्रिकादिलसद्भुजायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मुक्ताहारोल्लसद्वक्षायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. अरविन्दपद्विन्द्वकलिन्दक्वणितनुपुरायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. नखचन्द्रजिताशेषदर्पणेन्दुमणिप्रभायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कर्पूराङ्गदकस्तूरीकुङ्कुमाक्ताङ्गघूसरायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. आरक्तवस्त्रपरिधानायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. परिहासरसार्णवस्वभावभावै नमः. श्री यमुने शरणं मम. अतिमधुराभाषिण्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम. श्रीकृष्णवल्लभायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. मनोरञ्जनदात्रै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णसुखदात्रै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णरसात्मिकायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णलीलामृतजलायै नमः. श्री यमुने शरणं मम. कृष्णसम्बन्धकाङ्क्षिण्यै नमः. श्री यमुने शरणं मम.
कृष्णप्राणप्रियायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णरसदायिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम ग्रीष्मऋतुसुखदात्रे नमः श्रीयमुने शरणं मम परस्परप्रीतिकर्त्रे नमः श्रीयमुने शरणं मम रसज्ञशिरोमण्ये नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णमुख्यायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णक्रीडाश्रयायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णपदवीप्राप्तिकायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णस्थितायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णवासरदयायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णस्थायी भावसमुद्भावायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णमिलनैकस्थानभूतायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णसुखार्थिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णकार्यपरायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णगोपीसहचर्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णसन्मानवर्धिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णलीलास्थलविशोधकाय नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णक्रीडाकुङ्कुमायुतायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णरसातुरायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णगोपीपूज्यदेव्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णव्रतफलदायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णलीलार्थमायातायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णनीरतिसङ्गतायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णपादस्पर्शकामायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णमानससंश्रितायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णसक्तायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णभक्तायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णप्रीतप्रसादिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णाङ्घ्रिरेणुबहुलायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णसेवकसन्मुखायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णभावविभावरोधस्वदासप्रकृतिनाशिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम श्रीकृष्णतुर्यप्रियायै नमः श्रीयमुने शरणं मम आनन्दमूर्तये नमः श्रीयमुने शरणं मम करुणापूरितायै नमः श्रीयमुने शरणं मम सकलसिद्धिहेतवे नमः श्रीयमुने शरणं मम भक्तिमुक्तिदात्रे नमः श्रीयमुने शरणं मम सर्वफलदायकायै नमः श्रीयमुने शरणं मम मनोमनोरथपूरितायै नमः श्रीयमुने शरणं मम परं कृपानिधये नमः श्रीयमुने शरणं मम अखिलविघ्नविनाशन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम पतितपावन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम शरणागतबालकायै नमः श्रीयमुने शरणं मम पतितपक्षपातायै नमः श्रीयमुने शरणं मम भातृभवनशून्यकृण्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम सप्तसागरभेदिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम भवसिन्धुदारणायै नमः श्रीयमुने शरणं मम दर्शनमात्रानन्ददात्रै नमः श्रीयमुने शरणं मम नामस्मरणाघनाशिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम अलौकिकफलदात्रै नमः श्रीयमुने शरणं मम सर्वदोषनाशिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम
सर्वोद्धारदक्षायै नमः श्रीयमुने शरणं मम ब्रह्मसम्बन्धश्रवणमात्रातिहर्षाय नमः श्रीयमुने शरणं मम लीलादानकर्त्रे नमः श्रीयमुने शरणं मम ब्रह्मदायिन्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम ब्रह्मादिदुर्लभचरणरेणवे नमः श्रीयमुने शरणं मम त्रैलोक्याद्भुतसौन्दर्यायै नमः श्रीयमुने शरणं मम साक्षात् केलीकलामूर्त्यै नमः श्रीयमुने शरणं मम परिहासरसार्णवायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कामशेखरायै नमः श्रीयमुने शरणं मम कृष्णवरुन्धनरतायै नमः श्रीयमुने शरणं मम जीवनानन्दरसिकायै नमः श्रीयमुने शरणं मम पूर्णानन्दकुतूहलायै नमः श्रीयमुने शरणं मम क्रीडाताण्डवपण्डितायै नमः श्रीयमुने शरणं मम श्यामसुन्दरश्रीयमुने મહારાણી કી જય અક્ષત જે રહ્યા છે 3 વાર અષ્ટાક્ષર બોલી અને ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીશું. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, श्रीकृष्णः शरणं मम શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, श्रीकृष्णः शरणं मम શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. श्रीकृष्णः शरणं मम બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી અમને. महाराणी की जय ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કર્યા બાદ આરતી આપની પાસે છે, આરતી પ્રગટાવી લેજો અને ખૂબ ભાવ અને શ્રદ્ધા સાથે અને સાથે સાવધાનીની સાથે આપણે બધા જ યમુનાજીની આરતી કરીશું. આસપાસ ખૂબ ધ્યાન રાખજો અને ખૂબ શ્રદ્ધા સાથે વિશ્રામ ઘાટે જાણે યમુનાજીની આરતી થતી હોય એવો ભાવ કરી અને શ્રી યમુના મંદિરમાં આપણે સાક્ષાત વિશ્રામ ઘાટ ઊભું કર્યું છે. સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી પ્રગટ બિરાજતા હોય એવો સુંદર ભાવ આપણે કર્યો છે. તો આવો સાથે મળી આ પૂજનના છેલ્લા ક્રમમાં આપણે આરતીનો ઉપક્રમ કરીશું અને ત્યારબાદ 41 પદની યાત્રા તરફ અગ્રસર થઈશું. जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना जोता जन्म सुधार्यो, जोता जन्म सुधार्यो, धन्य धन्य श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना. श्यामलड़ी सूरत मूरत माधुरी, मूरत माधुरी, प्रेम सहित पटराणी, प्रेम सहित पटराणी, पराक्रमे पूरा माँ, जय जय श्री यमुना. गहवर वन चाल्या गंभीरे घेर्या, माँ गंभीरे घेर्या, चुंदड़िये चटकाळा, चुंदड़िये चटकाळा, पहर्या ने लहर्या माँ, जय जय श्री यमुना. भुज कंकण रूड़ा माँ गुजरिया चूड़ी, माँ गुजरिया चूड़ी, बाजू बंधने बरखा, बाजू बंधने बरखा, पहुँची रत्न जड़ी माँ, जय जय श्री यमुना. झांझर ने झमके माँ, बिछिया ने ठमके माँ, बिछिया ने ठमके, ने पुरने ना दे माँ, ने
शणगार सजा मानक वेसर मोती मानक वेसर मोती आभरण माओ पूछो आभरण माओ पूछो दर्पण मुख जोता माँ जय जय श्री यमुना तट अंतर रूडामा शोभित जल भरिया माँ शोभित जल भरिया मन वांछित मुरलीधर मन वांछित मुरलीधर सुंदर वर भरिया माँ जय जय श्री यमुना लाल कमल लपट्यामा जोवाने ज्ञाता माँ जोवाने ज्ञाता कहे माधव परिक्रमा कहे माधव परिक्रमा करवाने ज्ञाता माँ जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना जोता जन्म सुधार्यो धन्य धन्य श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना श्याम सुंदर श्री यमुने महाराणी की जय અહીંયા યમુના આરાધના મહોત્સવને વિરામ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે આજે પૂજનનો આ ક્રમમાં અંતિમ દિવસ છે. કથા બાદ જેમ તમને અહીંયા માહિતી આપવામાં આવશે એ રીતે અમારા કાર્યકર્તાઓ આવી શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપને તમને વ્યવસ્થિત રીતે તમારી પાસે પધરાવી દેશે અને ત્યારબાદ ચુંદડી મનોરથનો આનંદ લઈશું. તો હવે 41 પદની આ કથા યાત્રામાં આપણે બધા જ અગ્રસર થઈએ. બોલો વલ્લભાધીશ की जय શ્યામ સુંદર શ્રી યમને महारानी की जय ગોવર્ધન नाथ की जय શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે हरे की जय નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યો યતઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ નિસ્સાધન જનોદ્ધાર કરણ પ્રકટીકૃતઃ ગોકુલે સસ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ શરણમ મમ યોંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમીમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલ શક્તિધર સ્વધામ્ના अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. अत्र उपस्थित सर्वे आमंत्रित મહેમાનો, મનોરથી પરિવાર, આ સમગ્ર કથા આયોજનના પ્રધાન મનોરથી એવા જયભાઈ અલકાબેન મશરૂ પરિવાર એવં આ દિવ્ય મહોત્સવનો આનંદ કરવા આવેલા સર્વભાગ્યવાન ભગવદીજનો. મહદભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આવી પવિત્ર ક્ષણોના સાક્ષી બનવાનો લાભ મળતો હોય છે. કારણ પ્રસંગો જીવનમાં ઘણા આવતા હોય છે, પણ એ પ્રસંગો કરતા ઉત્સવની ક્ષણો મળે ને. કારણ કે પ્રાય પ્રસંગોના કેન્દ્રમાં લૌકિકતા હોય છે અને ઉત્સવના કેન્દ્રમાં અલૌકિકતા હોય છે. પ્રભુ જ્યારે વિશેષ કૃપા કરે આપણા ઉપર ત્યારે લૌકિકમાંથી કાઢી અને અલૌકિકમાં જોડી દેતા હોય છે. કારણ કે આપણા કાર્યોનો કોઈ અંત નથી. જીવનનો અંત છે પણ જવાબદારીઓનો થોડી અંત છે.
જીવન પૂરતી નથી હોતી, મુકદ્દરની સમસ્યાઓ મૃત્યુને બાદ પણ રહી ગઈ છે હસ્તરેખાઓ. જીવનની જવાબદારીઓ જીવન પૂરતી જ નથી હોતી, જીવન પછી પણ ચાલતી રહે છે. અને મનુષ્ય પ્રયાસ પણ કરતો હોય છે કે મારા ગયા પછી મારી કારણે દુનિયામાં જે લોકો છે એને જીવનમાં દુઃખ ના આવે. અને આ બહુ સહજ અભિવ્યક્તિ છે. દરેક મનુષ્યની લાગણીઓ એના સ્વજનો સાથે જોડાયેલી જ હોય. પણ જો સાચા અર્થમાં કોઈનું હિત ઈચ્છતા હો ને તો એને પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરાવજો, એને ભક્તિમાં જોડજો. એ એના સંસારી જીવનને સુખ રૂપે અનુભવે એ તો જરૂરી છે, પણ એ એના આત્મકલ્યાણ તરફ પણ આગળ જાય એનો પણ પ્રયાસ હોવો જોઈએ. અને ઘણીવાર કહેવાને ટોકવાથી નથી થતું, એ વાતાવરણ આપવું પડતું હોય છે. અને જ્યારથી લંડન ખાતે શ્રીનાથ ધામ બન્યું ત્યારથી માનો એક વૈષ્ણવી ચેતનાને જુવાળ મળ્યો. આ મહાસાગર જાણે વૈષ્ણવતાનો ઉમળ્યો. નાના નાના બાળકોથી લઈ 90 વર્ષના માજીઓ સુધી હવેલીમાં બેઠા હોય ત્યારે જોવાનો બહુ આનંદ આવે. નાના નાના બાળકો રમતા હોય, ત્યાં પાઠશાળામાં કેટલા બાળકો ભણે છે. દોડતા દોડતા આવીને ઠાકોરજીને દંડવત કરે, અમને દંડવત કરીને જાય, વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને જાય. ત્યારે એમ લાગે કે હવેલી બનાવવું સફળ થઈ ગયું. કોઈ એક બાળકના જીવનમાં જો ભક્તિનો બીજ વાવી શકીએ. અને કોઈ વડીલ માજીઓને જોઉં છું, અશક્ત હોય, વ્હીલચેરમાં આવ્યા હોય, ઇન્ડિયા જવાની કોઈ અનુકૂળતા ન હોય, પણ બાળકો જ્યારે શ્રીનાથજીની સન્મુખ લાવીને એમને ઊભા રાખે ને અને એની આંખોમાં વહેતા આંસુને જોઉં ને ત્યારે એમ લાગે આ આંસુ નથી, એના હૃદયમાંથી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. કારણ કે ભક્તિ રૂપા છે. એના આંખમાં એવા જળજળી આવીને કે જે એવું લાગ્યું જાણે નાથ દ્વારા અમે તો જઈ આવ્યા. આવો ભાવ. અને હવેલીના નિર્માણમાં જે પાયામાં રહ્યા છે એવા રાજભાઈ પણ આજે ઉપસ્થિત છે. જો પ્રભુ કેવા સંજોગો કરતા હોય છે. પ્રભુને કોઈ મોટું કાર્ય સમાજમાં કરાવવું હોય ને તો સૌથી પહેલા કોઈના મનમાં સંકલ્પ રૂપે બિરાજે. ધીરે ધીરે સાથ મળતો જાય, સાથ સહકાર બનતો જાય અને સંકલ્પ સર્જન સુધી પહોંચી જાય. કોઈના મનમાં પ્રગટ્યું એ આંખોથી પ્રગટ થતું જ્યારે તમે જુઓ છો ને ત્યારે તમને તમારા જીવનની સફળતા લાગે છે. એમ લાગે કદાચ આ દુનિયામાં ભગવાને આના માટે મોકલ્યો હતો, પ્રભુએ આ કાર્ય કરાવવા માટે મોકલ્યા હતા. અમારા સર્વ ટ્રસ્ટીગણો કાર્ય જે રીતે હવેલી ચલાવવા માટે જે પ્રયાસ કરે છે, કોશિશ કરે છે, અમારા યુવાનો, અમારા બાળકો, બહેનોના મંડળો, ભાઈઓના કેટલા લોકો જોડાયા છે. અને હવે કહું ને તો આટલી મોટી હવેલી પણ હવે નાની પડે છે. કારણ કે જ્યારે આખું સમાયોજન હોય છે અને જે લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે, કેટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આજે જોડાય, એટલે કે દરેકની ભીતર રહેલી વૈષ્ણવતાને એક સરનામું મળી ગયું. ભક્તિ હતી, વૈષ્ણવતા હતી, સરનામું નહોતું. પોતાને કયા સ્થાન સાથે આઈડેન્ટિફાય કરે, અમારું કયું સ્થાન. તો આજે એક ગૌરવ સાથે યુવાનો કહી શકે છે, જ્યારે બીજા કહેતા અમે અમારા મંદિરમાં જઈએ ત્યારે આપણા કોઈ વિશુદ્ધ હવેલી ન હોવાને કારણે આઈડેન્ટિફાય નહોતા કરી છે. હવે અમારા યુવાનો પણ કહે છે અમારું પણ શ્રીનાથ ધામ છે હો, ક્યારેક આવજે દર્શન કરવા માટે. એ પણ એના મિત્રોને વાત કરે છે, લઈને આવે, અમને મેળવતા હોય છે કે અમારો ફ્રેન્ડ છે. અને કેટલા લોકો આજે જોડાઈ રહ્યા છે. હવેલીઓ એ કેવલ ઈંટ ચૂના પથ્થરના મકાન નથી હોતા, એક વિચારધારાને જીવાડવાના સ્થાન હોય છે. ત્યાંથી એક વિચારધારા જીવતી હોય છે, ત્યાંથી એક શ્રદ્ધા જીવતી હોય છે, ત્યાંથી મહાપ્રભુજી જેવા આચાર્યોના સિદ્ધાંતો જીવંત બનતા હોય છે. ખૂબ બધાના પ્રયાસો રહ્યા છે. દરેક લોકોએ પોતપોતાની રીતે ખૂબ કોશિશ કરી અને પ્રભુ કૃપા કરી આજે 5 વર્ષ જ્યારે થવા જઈ રહ્યા છે અને 5 વર્ષની પૂર્ણાહુતિનો એક મહા મહોત્સવ આવતા વર્ષે ઉજવાશે. કથા પછી કહીશ, કારણ કે આપણો એક નિયમ છે, દર વર્ષના આવતા વર્ષના આયોજનની ઘોષણા આપણે આ વર્ષે કહી દઈએ છીએ. તમે કહો તો હમણાં કહી દઉં, બધા કેવા તત્પર છે. તો 5 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે અને અમારા 50મા વર્ષમાં
પૃથ્વી પરિક્રમા મહોત્સવ છે, તો એ જ શ્રીનાથજીનું વાંગમય રૂપ એવા 108 પોથી સહિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન આપણે કરીશું. ઘણા વૈષ્ણવના એ ભાવ હોય છે કે અમે ઇન્ડિયા નથી જઈ શકતા, અમે ભાગવતજી કેમ, અમારા મનમાં ઘણા વડીલોના એવા ભાવ હોય છે, અમે બધી વ્યવસ્થાઓ ન કરી શકીએ. તો ઘણા લોકોની એવી વિનંતી જ્યારે આવી કે અમે કેમ કરીને, તો એક પ્રયાસ એવો કરીએ કે 108 પોથીજી સહિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું 5 વર્ષની પૂર્ણાહુતિ, 50મા વર્ષનું આ વર્ષ, અને શિરમોર સત્સંગનું જે શિખર કહી શકાય એ છે શ્રીમદ ભાગવતજી, જેને મહાપ્રભુજી આટલી મહત્તા આપી છે. સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું વાંગમય રૂપ છે. તો 108 પોથી સહિત, મને ખબર છે 108 થી વધારે જ થવાના, પણ છતાં એક આંખ પાડવો પડે, કારણ કે આપણે તો હંમેશા, અને એમાં પણ મીનાબેનનો ખૂબ પ્રયાસ રહે છે, ખૂબ આગળ આવીને જે રીતે મહેનત કરે, એકવાર એમના માટે પણ તાળીઓ આપણે વગાડીએ કે જે રીતે એ કોશિશ કરતા હોય છે, પ્રયાસ કરતા હોય છે, અને આખા આયોજનને સાકાર રૂપ, અને એમની જોડે ખડા પગે શીલુબેન અને આખી એમની ટીમ ને બધા જે ઊભા હોય છે, જે રીતે કાર્ય કરતા હોય છે, ખરેખર બધાને તાળીઓથી વધાવી લો. અદ્ભુત પ્રયાસ છે. આ સહેલું નથી હોતું. સમાજના કાર્યો નિસ્વાર્થ ભાવથી પોતાના બધા જ કાર્યો છોડી અને આખો દિવસ હવેલીમાં જઈને એની વ્યવસ્થા કરવી, આ સહેલું નથી. પણ જેને ઠાકોરજી પસંદ કરે ને એ જ કરી શકે, અને પ્રભુ જેને સામર્થ્ય અને શક્તિ આપતા હોય, મીનાબેનને પણ એ જ કહીએ એમનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સરસ રહે અને પ્રભુ એમને ખૂબ શક્તિ આપે કે આ જ રીતે શ્રીનાથ ધામને ખૂબ આગળ લઈ જાય, જન સુધી, સમાજ મંદિર સુધી આવે અને ભગવાન લોકો સુધી પહોંચે. આ જ શ્રીનાથ ધામની સાર્થકતા છે, વૈષ્ણવ સંઘની આ જ સાર્થકતા છે. આજે દુનિયાભરમાં જે પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે, એકમાત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય વૈષ્ણવ સંઘ આપણી એવી સંસ્થા છે, વિશ્વના 5 ખંડોમાં જેણે આ ધામોના નિર્માણ કર્યા છે. અને આજે એ 50 દેશોમાં આ 50 વર્ષની ઉજવણી થશે, ત્યારે કેટલા સ્થાનોમાં ભગવત સત્સંગ કેન્દ્રો, ભગવત સ્થાનો, ભગવત ચર્ચાઓ, ભગવત સત્સંગો, આ બધાના આયોજન થશે. અને પુષ્ટિ ધ્વજ લઈ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીશું અને આખા વિશ્વ ઉપર પુષ્ટિ ભક્તિની ધ્વજા લહેરાશે. આ મહાપ્રભુજીનું જ કાર્ય છે. આપણે બધા જ નિમિત્ત છીએ. અને એ જ શબ્દો પેલા કવિના યાદ આવે કે આ અહીં પહોંચ્યા પછી બસ એટલું સમજાય છે, કોઈ કશું કરતું નથી, આ બધું તો થાય છે. આમાં ક્યાંય આપણા પ્રયાસો હોતા નથી. આ તો ભગવાનના નિર્માણો હોય છે, એ જ કરતા હોય છે, એ જ પ્રેરતા હોય છે, એ જ બળ આપતા હોય છે. અને કેટલા પ્રભુની કૃપાથી મને બહુ સારા લોકોનો સાથ મળતો હોય છે. જ્યારે દુનિયામાં જ્યાં પણ કાર્યો ઉપાડ્યા છે, અમને એટલા સારા લોકો મળ્યા છે. એટલે અહીંયાથી હું એ બધા જ વિશ્વભરના અમારા અગ્રગણ્ય કાર્યકર્તાઓ, ટ્રસ્ટીજનો બધાને યાદ કરું છું કે આપ લોકોનો સાથ રહ્યો છે, એટલે વિશ્વભરમાં પુષ્ટિનો ધ્વજ લહેરાયો છે. બધાનું યોગદાન છે આમાં. જાણ્યા અજાણ્યા, ચિત પરિચિત, કેટલા લોકોનો સહકાર જ્યારે મળતો હોય ત્યારે કોઈ કાર્ય સફળ થતું હોય છે. તો આ પ્રભુ જ કરાવતા હોય છે. શ્રી યમુનાજીના જે ગુણગાન આપણે સૌ મળીને કરી રહ્યા છીએ, અને 41 પદની જે હમણાં ચર્ચા કરવામાં આવી, આ 41 પદ, 40 અને 41, દુનિયા જો જીવન તો ચાલે જ છે, પણ યમુનાજી પૂછે છે તું ક્યાં 40 ને 1, તો 40 ને જે 1 શ્રી યમુનાજી તરફ જાય ત્યારે જ એની પ્રભુ સાથે એક તાલી થાય. અને આપણે આ 40 ને શ્રી યમુનાજી જ, મેં ગઈકાલે જ ચર્ચા કરી હતી, એ જ ઊભા કરે છે, એ જ ચાલતા શીખવાડે છે, અને એ જ ક્યારે પડવા નથી દેતા. કારણ કે માં છે ને, એનું હાથ છોડીને દૂર ઊભા રહેવું પણ છોડવા માટે નથી, પેલો ચાલતો થાય એના માટે છે. પ્રભુ જીવને ક્યારે પણ નિર્બળ અને અપંગ કરતા નથી, સબળ અને સામર્થ્યવાન બનાવે છે, પુરુષાર્થવાદી બનાવે છે. તું પ્રયાસ કર, હું તારી જોડે જ ઊભો છું. પ્રતિપલ પ્રતિક્ષણ હું દેખાઉં તો જ એવું ન માનીશ કે હું છું. હું નથી દેખાતો તોય તારી જોડે જ છું, તારી સાથે જ છું. મને પામવા માટે સૌથી પહેલી શરત એ મૂકી દે કે હું દેખાઉં. નબળી અપેક્ષાઓ રાખી ઘડીવાર મહાન તત્વોને મેળવવાનું ચૂકી જઈએ છીએ આપણે.
આપણી અપેક્ષાઓ કેવી હોય? એ દેખાઈ જાય, એ ઊભો રહી જાય, એ સાથે આવી જાય. એ તો કણ કણમાં ક્યારે તમારા માટે કયા કણથી પ્રગટ થઈ જશે એની તમે કલ્પના નથી કરી શકતા. એટલે નાની અપેક્ષાઓને કારણે મોટા લાભથી વંચિત ન રહી જતા. ઘણી વાર લોકો નાની ઈચ્છા હોય તો દેખાય નહીં, ના દેખાયો તો માનવાનું બંધ. અરે તારી આંખોને ખાલી રૂપ દેખાય એ શરતે તું આટલા વિરાટ વ્યાપક કણકણમાં વ્યાપેલા ઈશ્વરના અસ્તિત્વને નકારવા તૈયાર થઈ ગયો. આટલી નાની ઈચ્છા, આટલી નાની મહાન તત્વો પાસે નાની અપેક્ષાઓ લઈને ન જાઓ. એની મહાનતાનો, એની વિરાટતાનો, એની વ્યાપકતાનો આનંદ લો. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना. જે દિવસે તારી ભીતર પ્રેમ પ્રગટ થશે અને કણમાં પણ દ્રષ્ટિ કરીશ ને તો એ કણમાંથી પણ કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ જશે. એ તો કણકણમાં વ્યાપેલો છે. કેમ એને અમુક જગ્યામાં બાંધવાની તો કોશિશ કરે છે? તને જ્યારે જ્યાં જરૂર પડશે ત્યારે એ કણમાંથી કૃષ્ણ પ્રગટ થશે. એને તો આ રીતે કૃપા કરવી છે, એને તો આ રીતે તને સાથ આપવો છે. તું તારી શરતોમાં ભગવાનને ન બાંધીશ, તું પોતે ભગવાનના સિદ્ધાંતોમાં બંધાઈ જા. આપણે બાંધીશું તો વિરાટને સીમિત કરી દઈશું, અને આપણે બંધાઈશું ને તો આપણે સીમિતમાંથી વ્યાપક થઈ જઈશું. નાનકડી અંજલિમાં રહેલું જળ નાનું છે, પણ એ નાનકડું જલ જ્યારે દરિયામાં નાખી દો તે દરિયાનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. એની સીમિતતાને છોડી દે ને તો એ દરિયાની વ્યાપકતાને પામી જાય છે. એ જ રીતે જ્યારે આપણા વ્યક્તિત્વની સીમાઓને છોડી દઈશું ત્યારે વૈષ્ણવતાની વ્યાપકતાને આપણે પામી જઈશું. અને આજ તો આપણી યાત્રા છે વ્યક્તિમાંથી, એ વ્યક્તિની સીમિતતામાંથી વૈષ્ણવતાની વ્યાપકતામાં પ્રાપ્તિ. એ જ આપણી યાત્રા છે. સુરત શ્રમ બિંદુસી સિંધુસી બહી ચલી. બિંદુથી સિંધુની યાત્રા જ્યારે યમુનાજીની છે તો આપણી પણ એક વ્યક્તિના બિંદુ તરીકેની અને વૈષ્ણવતાના સિંધુ તરીકેની આપણી યાત્રા છે. અને આ 41 પદ જે ભક્તિનું બીજ મહાપ્રભુજી કહે છે કે ઠાકોરજીએ તમારા હૃદયમાં સ્થાપીને તમને મોકલ્યા છે. ભક્તિવર્ધની નામનો ગ્રંથ છે મહાપ્રભુજીનો ષોડશ ગ્રંથમાં. યથા ભક્તિ પ્રવૃદ્ધા સ્યાત તથોપાયો નિરૂપ્યતે બીજ ભાવે દ્રઢેતુ સ્યાત ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તનાત. ભક્તિવર્ધનીમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે બીજ ભાવ તારી ભીતર ભગવાને રોપેલો છે, બસ એને યમુના જલ પા. એ બીજમાંથી ઘટાદાર વૃક્ષ બની જશે અને ભક્તિના વૃક્ષ ઉપર પ્રભુની સેવાના ફળ લાગશે. જો કોઈ વૃક્ષ ઉપર ફળ લાગ્યું હોય, નીચે કોઈ વ્યક્તિ બેઠો હોય, તો એ વ્યક્તિને ફળ ક્યારે મળે? એ વ્યક્તિને ફળની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય? તો આપણે સાધારણ કહીએ કે ફળ પાકે તો વ્યક્તિના ખોળામાં આવી જાય અને મળી જાય. આ લૌકિક વૃક્ષ હોય તો ફળ પાકે તો મળે. અલૌકિકમાં બેસેલો પાકી જાય ને તો ઈશ્વર ખોળામાં પડી જાય. આપણે નથી કે આ બહુ પાકા વૈષ્ણવ છે, આપણે બોલતા હોઈએ આ બહુ પાકા વૈષ્ણવ. પાકા એટલે પાકી ગયા છે ભક્તિમાં. અને જ્યારે પાકી ગયા છે ત્યારે ઈશ્વરનો એ ફળ, સ્વરૂપનું ફળ, કૃષ્ણરૂપી ફળ સહજ એની ગોદમાં આવીને પડી જાય. પુરુષોત્તમ ફલ દેત હે નેક જો બેઠો છાય. વલ્લભ સાખીમાં કહ્યું ને કે સ્વયં વલ્લભ રૂપી વૃક્ષ એવું છે, ક્ષણમાં કોઈ આવીને બેઠું ને તો એ ફળ આવીને કૃષ્ણરૂપી ફળ આપી અને ગોદમાં પડી જાય છે. આવી કૃપા શ્રી વલ્લભ, આવી કૃપા શ્રી યમુનાજી કરે છે, જેનું દર્શન આપણે કરી રહ્યા હતા. અને એ દર્શન આપણે લગભગ 11મા પદ સુધી ગતિ કરી હતી. અને છેલ્લે ચિત સ્વામી ગિરધરન શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રીત કે લીએ સબ અંગધારી. અને એ શ્રી યમુનાજીએ પ્રેમને પામવા માટે જ સ્વરૂપને ધારણ કર્યું છે. પરમ પ્રેમ રૂપા શ્રી યમુનાજી છે. જો ઠાકોરજી કૃપાના દરિયો છે, સિંધુ છે. કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનસ સુખમ ભાવય. કૃપાનો સાગર પરમાત્મા અને પ્રેમની નદી એ શ્રી યમુનાજી. તો જ્યારે આપણા ભાવની, આપણા ભક્તિની, આપણા પ્રેમની નદી વહેતી વહેતી આ કૃપા સાગરને ભળી જાય ને એમાં જ એની સફળતા છે. કારણ કે પ્રેમ જો સંસાર તરફ બળી ગયો તો સુકાઈ જશે. સંસાર ક્યારે પણ પ્રેમનો પ્રતિસાદ આપવા સમર્થ રહ્યો નથી.
સંસારને મોહ અને સંસારને વ્યવહાર, આ બે વસ્તુ જ સમજમાં આવે છે. તમે ગમે તેટલો કોઈ લૌકિક વ્યક્તિને સાચો પ્રેમ કરો, પણ વ્યવહારમાં કાચો હશે ને તો એ ક્યારે પ્રેમની કદર નહીં કરે. તમે જો 4 વાર જઈને દિવસમાં એને કહેતા નહીં હોય, કાંઈ પણ કામ હોય તો મને કહેજે, આવું કહો નહીં ને તો એને લાગે જ નહીં કે પ્રેમ છે. સાચા દિલથી પ્રેમ કરતા હો, તમારે પાડોશમાં કોઈ રહેતો હોય અને તમે એને બહુ એને દિલથી પ્રેમ કરતા હો, ક્યારે જઈને એને મળીને વાત ન કરો, કહો નહીં, પણ મનથી તમને હોય કે એને ક્યારે પણ જરૂર પડશે તો ઊભો રહી જઈશ. ત્યારે એને કોઈ પૂછે તારા પાડોશી કે સાવ નકામા, ક્યારે દિવસમાં વર્ષે એકવાર મળતાય નથી. એનાથી ઊંધું એની બાજુમાં બીજો પાડોશી રહેતો હોય, બિલકુલ પ્રેમ ન કરતો હોય, નફરત કરતો હોય, તો ક્યાં બાજુમાં રહેવા આવ્યો. પણ વ્યવહારમાં એટલો કુશળ ને 4 વાર જઈને કે કાંઈ બી હોય તો કહેજો, હું બેઠો છું. ખબર હોય કે બેઠો જ રહેવાનો છે, ઊભો નથી થવાનો. પણ 4 વાર જઈને કોઈ કે, સંસારને કહેવાનો મારો અર્થ વ્યવહાર સમજમાં આવે છે, પ્રેમ સમજમાં નથી આવતો. સંસારને મોહ સમજમાં આવે છે, પ્રેમ સમજમાં નથી આવતો. સંસારને આસક્તિ સમજમાં આવે છે, પણ પ્રભુ પ્રત્યેનું આકર્ષણ સમજમાં નથી આવતું. અને એટલા માટે પ્રભુના આ દિવ્ય પ્રેમને સમજવા માટે યમુનાજીની કૃપા નિતાંત આવશ્યક છે. કારણ કે યમુનાજી એવો પારસમણી છે, જે આપણા લૌકિક મનને સ્પર્શ કરાવો તે સોનાનું અલૌકિક મન બનાવી દે. એવા શ્રી યમુનાજી પારસમણી છે, એવા શ્રી યમુનાજીની કૃપા છે. અને એ વાત કહેતા 11મા પદમાં આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, પ્રેમ કે લીએ અબ અંગધારી, એ પ્રેમની પ્રાપ્તિ માટે શ્રીઅંગ એટલે કે શ્રી યમુનાજી જે આકારે દેખાય છે, એ આકાર એ તો નેત્રોના દર્શન માટે છે, પણ આપણું સ્વરૂપ તો પ્રેમમય, રસમય, આનંદમય, જે તત્વના પ્રભુ બન્યા છે એ જ તત્વનું પ્રભુનું લીલા પરિકર છે. એક વસ્તુ યાદ રાખો, દરેક તત્વો ભગવાનના અવતાર નથી હોતા, પણ ભગવાનના સ્વરૂપના વિસ્તાર હોય છે. આ બંનેમાં ફરક છે. ભગવાનના 24 અવતારોની ચર્ચા છે, પણ યમુનાજી ભગવાનનો અવતાર નથી, પ્રભુના સ્વરૂપનો વિસ્તાર છે. આ બંનેમાં બહુ તત્વતઃ ફરક છે. અવતાર 6 પ્રકારના, અનેક પ્રકારના, અંશ અવતાર, અંશાવતાર, કલા અવતાર, પૂર્ણ અવતાર, પરિપૂર્ણ અવતાર. પણ ભગવાનની લીલા સૃષ્ટિ એ ભગવાનનો વિસ્તાર છે. એના જ સ્વરૂપમાંથી એકોહમ બહુશ્યામ પ્રજાએય, જે વેદ કહે એકમાંથી અનેક થયો, એમ પરમાત્મા લીલા કરવા માટે પોતાની લીલા સૃષ્ટિને પ્રગટ કરે છે. ત્યારે એ અંશ, કલા, આવેશ આ બધાથી નહીં, સ્વયંના જ સ્વરૂપનો વિસ્તાર કરી દે છે. એ પોતે જ સખી બની જાય છે, એ પોતે જ સખા બની જાય છે, એ પોતે જ ગિરિરાજજી બની જાય છે, એ પોતે જ યમુનાજી બની જાય છે, એ પોતે જ વ્રજમંડલ બની જાય છે. એટલે કે જે તત્વ કૃષ્ણમાં છે એ જ તત્વ શ્રી યમુનાજીમાં છે, એ જ તત્વ ગિરિરાજજીમાં છે. એનાથી ન્યૂન્ય નથી, એનાથી ઘટતું નથી, એ જ તત્વતઃ. એટલે મહાપ્રભુજીને કહ્યું વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ. ત્યાં કહ્યું વસ્તુતઃ જે કૃષ્ણ છે એ જ આ છે. જેમ ચાસણીમાંથી કોઈ ગુલાબ બનાવે, કોઈ ગેંદ બનાવે, કોઈ કિલોના બનાવે, જુદા જુદા આકાર બનાવે, છે તો ચાસણી જ, ખાંડ જ છે. એને તમે જુદા જુદા ખિલોનાના આકાર આપો એ જુદી વાત. એમ કૃષ્ણ તત્વ જ જ્યારે યમુનાજી રૂપ બની જાય, કારણ કે કૃપા કરવી હોય ત્યારે કૃપાનું રૂપ ધારણ કરી લે, લીલા કરવી હોય ત્યારે એ જ કૃષ્ણ સ્વામીજી રૂપ બની જાય, ચંદ્રાવલી રૂપ બની જાય, લલિતાજી. બધાના પ્રાગટ્ય ક્યાંથી છે? પ્રાગટ્યની ચર્ચા તમે જુઓ તો પ્રભુના મુખમાંથી જ સ્વામીજીનું પ્રાગટ્ય છે, સ્વામીજીના મુખમાંથી જ ચંદ્રાવલીજીનું પ્રાગટ્ય છે, ચંદ્રાવલીજીના મુખમાંથી જ લલિતાજીનું પ્રાગટ્ય છે. ક્યાંય કોઈ અન્ય સ્થાનેથી પ્રભુએ કંઈક જુદું મટીરિયલ લઈને ઘડ્યું એવું નથી. એટલે અવતાર અને વિસ્તારનો ફરક સમજી લેજો. પ્રભુ સ્વયંના આનંદનો જ્યારે જુદી વિભિન્ન પ્રકારની લીલા કરવા માટે સ્વયંનો વિસ્તાર સાધે છે, ત્યારે એમાંથી લીલા પરિકર પ્રગટ થાય છે. એટલે પ્રભુને જેટલો આદર, જેવો ભાવ પ્રભુ પ્રત્યે રાખો, એવો જ ભાવ, એવો જ આદર પ્રભુના લીલા પરિકર માટે પણ રાખો. કૃષ્ણામ કૃષ્ણ સમામ કૃષ્ણ રૂપામ કૃષ્ણ રસાત્મિકામ કૃષ્ણ સંબંધકારિણીમ. એટલે જ કહ્યું આ કૃષ્ણ, કૃષ્ણમ કૃષ્ણ સમામ, કૃષ્ણ સમાન છે.
ગિરિરાજજીને ન્યૂન્ય ન જાણો, યમુનાજીને ન્યૂન્ય ન જાણો પ્રભુ કરતા, ગોપીજનોને પ્રભુ કરતા નાના ન જાણો. વ્રજમંડળ પ્રભુમાંથી જ પ્રગટ થયું છે. અને આ ગણિત જો સમજમાં આવશે ને તો જ રસ, લીલા આ બધા શબ્દોનો અનુભવ અને પરિચય થશે. જે લીલાત્મક સૃષ્ટિ કહીએ છીએ, કારણ કે જે સંસારની સૃષ્ટિ છે એ બધી ક્રિયાત્મક કર્મ આધીન છે અને કર્મને વશ બધાને આવવું પડે છે. પણ પ્રભુની સૃષ્ટિ એ લીલાત્મક છે. પ્રભુના મનોરથમાંથી જ વ્રજભક્તો પ્રગટ થઈ જાય છે. જે મનોરથ પ્રગટ થાય સ્વામીજીના મનમાં, ઠાકોરજીના મનમાં, એ જ સખી બનીને લીલામાં પ્રગટ થઈ જાય છે. આવો આનંદાત્મક પ્રભુના આનંદાંશનો વિસ્તાર. સંસાર પંચ ભૌતિક છે, પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશનું બનેલું છે. પ્રભુની લીલા સૃષ્ટિ એ પ્રભુના કેવલ આનંદાંશનો વિસ્તાર છે. પ્રભુની ભીતર જે પૂર્ણાનંદ છે એ પૂર્ણાનંદને જ્યારે જુદા જુદા બીબામાં ઢાળી અને જુદા જુદા આકાર બનાવો ત્યારે આખી લીલા સૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. તો આ જ્યારે ભાવ, આ જ્યારે ફરક ખબર પડશે, આ જ્યારે અહોભાવ મનમાં જાગશે, ત્યારે યમુનાજી ને ઠાકોરજી જુદા નહીં લાગે. જુદાપણું શેના માટે છે? લીલા કરવા માટે. પણ પ્રભુનો જ આ વિસ્તાર છે. તો 12મા પદમાં હવે સુંદર ચર્ચા કરતા કહ્યું, ગુણ અપાર મુખ એક કહા લો વરણીય. કારણ કે મુખ એક છે અને અનંત ગુણ ભૂષિતે, ગુણ અનંત છે. તો ક્યાં સુધી એના સ્વરૂપ, નામ, લીલા, ધામ, ગુણ આ બધાનું વર્ણન કેમ કરી શકાય? સાધન ટૂંકા છે અને મહાત્મ્ય મોટું છે. કેમ કરીને ગાઉં? અને એ ભાવને પ્રગટ કરતા, ગાન કરતા કહ્યું, ગુણ અપાર મુખ કહા લો કહીએ, ગુણ અપાર મુખ તમારા બધા પાસે છે, કહા લો ગાવાનો મોકો છે તો ગાજો. ગુણ અપાર મુખ કહા લો કહીએ, ગુણ અપાર મુખ કહા લો કહીએ. તજો સાધન ભજો नाम श्री यमुना जी को, लाल गिरिधरन वर तब ही पइये, गुण अपार मुख कहाँ लो कहिए. परम पुनित प्रीत की रीत सब जान के, दृढ़ करी चरण कमल जु ग्रहिए. परम पुनित प्रीत की रीत सब जान के, दृढ़ करी चरण कमल जुग्रहिए. चित स्वामी गिरिधरन श्री विठल, ऐसी निधि छाड़ अब कहाँ जूझई, गुण अपार मुख कहाँ लो कहिए. गुण अपार मुख कहाँ लो कहिए, गुण अपार मुख, गुण अपार मुख, गुण अपार मुख कहाँ लो कहिए. ગુણ
અપાર મુખ એક કહાનો કહીએ. મુખ એક છે, હંમેશા એ સર્વવ્યાપક અનંત ગુણોથી ભૂષિત એવા પ્રભુને ગાવાના ને પામવાના સાધનો આપણને બહુ ટૂંકા મળ્યા છે. એટલે ઘણીવાર મનમાં એમ થાય કે આપણે સાધારણ જીવો, અનેક દોષોથી ભરેલા જીવો, શું પ્રભુ પ્રાપ્તિને આપણે લાયક છીએ? એવી યોગ્યતા ખરી આપણી? એવો અધિકાર ખરો આપણો? શું આ સાધારણ સંસારને જોનારી આ તુચ્છ આંખો ઈશ્વરને જોઈ શકે એવું સામર્થ્ય આંખોમાં ખરું? શું આ જીવવા જે સ્વાદ અને વિવાદમાંથી બહાર નથી આવતી, એ પ્રભુનું નામ લે ને પ્રભુ દોડતા આવે એવું સામર્થ્ય આ જીવવામાં ખરું? જ્યારે જ્યારે તમે પ્રભુ પ્રાપ્તિના સાધનોને ચકાસવા બેસશો ને તો ટૂંકા લાગશે કે ના ના, આમાં તો કોઈ સામર્થ્ય નથી. જીવની પાસે જે સાધનો છે બહુ ટૂંકા છે. અરે આ જીવવાથી લોકોને રાજી નથી કરી શકતા તો ઈશ્વર ક્યાં રાજી કરી શકવાના? જે જોવા જેવું છે એ આંખ જોતી નથી તો જે કોઈને નથી દેખાતો એને ક્યાં દેખવાની? આ કાન ન સાંભળવાનું બધું જ સાંભળી લે છે અને સાંભળવાનું કહ્યું એના તરફ એનું ધ્યાન જતું નથી. એક તો અસમર્થતા છે અને બીજી બહિર્મુખતા છે. આ બે તકલીફ છે. એક તો અસમર્થતા, એક તો એની યોગ્યતા છે નહીં આ ઇન્દ્રિયોની, અને પાછું પાપ ગમે છે અને પુણ્યમાં કંટાળો આવે છે. એવી બહિર્મુખતા આને છે. કંઈક સારું કરાવવું હોય તો કેટલી વાર ટોકવો પડે માણસને, અને પાપ કરવું હોય તો તૈયાર જ બેઠો, હું તો રેડી છું, ચલો. એને કોઈ આગ્રહ કરવો પડતો નથી. કારણ અનંત જન્મોથી જે કાર્ય કરતો આવ્યો છે એમાં એની સહજ રુચિ હોય છે. અમુક વસ્તુ ઘણા સમયથી કરી એટલે એને બહુ સહજ આકર્ષણ થઈ ગયું છે અને એને એમ લાગે કે મારું આના માટે, હું આના માટે જ છું. એની સહજ રુચિ થઈ જાય છે. તો કેમ કરી એને પામી શકું? પ્રભુ કહે, તારી અસમર્થતાને અનુકૂળ હું થઈશ. અને એટલા માટે તમે દરેક ઘટનાઓને, પ્રસંગોને જુઓ. સામર્થ્યવાન કરતા અસમર્થોને ભગવાન વધારે મળ્યા છે. જ્યારે જ્યારે જેને દેખાતું નથી, હવે સુરદાસજી પાસે તમે કહો અમારી પાસે તો એવી આંખો કે ઈશ્વરને ન જોઈ શકે. આંખો તો છે ને, સુરદાસજીને તો આંખોના આકારે નથી. એમને તો આંખોના આકારે નથી, છતાંય ઠાકોરજી જેવા વસ્ત્ર શિંગાર ધરે એવા પદ સુરદાસ ગાય છે. અને ગુસાઈજીના લાલજીને એકવાર એમ થયું બધા બાળકોને કે દેખાતું નથી, આંખના આકારે નથી, છતાં અમે જે વસ્ત્ર શિંગાર પ્રભુને ધરીએ અમને ખબર કેમ પડી જાય? એ દિવસે એ જ રંગના કીર્તન કેમ ગાય શિંગાર અને વસ્ત્રના? લાવ પરીક્ષા કરી. આજે ઠાકોરજીને કંઈ ધરાઈએ જ નહીં, અને એ દિવસે નવનીત પ્રિયાજીને કાંઈ ધરાયું નહીં. અને સુરદાસજી આવ્યા, મનોમન હસવા લાગ્યા, પ્રભુ આ કેવી લીલા. અને સુરદાસજીએ ગાયું, દેખોરી હરી નંગમ નંગા. એમનું પદ છે, દેખોરી હરી નંગમ નંગા. આ પ્રભુએ કંઈ ધર્યું જ નથી. અને હસતા જાણે હાસી કરતા હોય સુરદાસજી એવા પદ ગાયા. તો આંખોના આકારે નથી, પણ પ્રભુની કૃપા હોય ને તો ઈશ્વરના દર્શન સહજ છે. એટલે કે અસમર્થતા કૃપાને આડે નથી આવી શકતી. કે જ્યારે પ્રભુ કૃપા કરે ત્યારે પ્રભુ અલૌકિક સામર્થ્ય, શ્રી યમુનાજી અલૌકિક સામર્થ્ય, જે મેં ચર્ચા કરી હતી, અલૌકિક સામર્થ્યનું દાન કરે છે. આંખનો આકાર ન હોય તો એના દર્શન થઈ શકે છે. જીવવા ઘણા એવા ભક્તો છે કે અરે હું તો કાંઈ જાણતો નથી, ભગવત કીર્તન શું, કેમ ગવાય, પણ કૃપા થઈ તો અષ્ટ સખાઓમાં એમના નામ છે. નંદદાસજી તો લૌકિકમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા, કોઈ સ્ત્રીમાં આસક્ત થઈ ગયા, બસ ગુસાઈજીએ કૃપા કરીને આસક્તિ ફેરવી દીધી, અષ્ટ સખામાં એમનું નામ આવી ગયું. હા, એટલે કે એ વસ્તુ સમજવાની, આપણી અસમર્થતા પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં રૂકાવટ ન થઈ શકે જો પ્રભુ કૃપા કરે, શ્રી યમુનાજી કૃપા કરે. લૌકિકમાં દેખાતું અસામર્થ્ય, અને એક વસ્તુ હંમેશા બધા જ યાદ રાખે, લૌકિકની અસમર્થતાને તમારી અયોગ્યતા ન માની લેતા ભક્તિ માટે.
ઘણીવાર આપણી કેપેબલ ન હોઈએ, આપણે સંસારમાં કંઈ બહુ અનુકૂળતા અને બહુ સુખ કે સાધનો સંપન્નતા યા બહુ મોટા ઘર કે બહુ યોગ્યતા ના હોય. બધાના જુદા જુદા અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાઓ છે. પણ લૌકિકની અસમર્થતા ભક્તિની અયોગ્યતા ક્યારે બની નથી અને બનતી નથી. એટલે ક્યારે પણ એવું નહીં માનવું કે અરે પેલા જેવું તો મંદિર મારા ઘરમાં નથી, મારે ઘરે પ્રભુ કેમ બિરાજે. અરે એ તો ગોખલામાં રહેવા તૈયાર છે. એણે ક્યારે તને લિસ્ટ આપ્યું કે આવું મંદિર જોઈશે? અરે પેલાના જેવા ઝારીજી મારી પાસે તો નથી. ઠાકોરજી કે મેં તને ક્યારે કહ્યું કે મારે આવા ઝારીજી જોઈશે? અરે એના જેવો શિંગાર મારે તો નથી પ્રભુનો, એના જેવો ભોગ, એના જેવો આચાર વિચાર, એના જેવી મેળ, એના જેવી વ્યવસ્થા હું તો નથી કરી શકતો. હું કેમ પ્રભુ પધરાવું? અરે મારા ઘરે તો પ્રભુને શ્રમ પડશે. આ સૌથી મોટી ભૂલ સમજની કે મારા ઘરે અવ્યવસ્થાને કારણે ઠાકોરજીને શ્રમ પડશે. ના, પ્રભુ ક્યારે પણ, અને આ વસ્તુ હંમેશા જીવનમાં યાદ રાખજો, તમારી લૌકિક અસમર્થતા ભક્તિ માટે તમારી અયોગ્યતા ક્યારે નથી બનતી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ યોગ્ય જ છે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે, કારણ કે એને યોગ્યતા ઠાકોરજી આપતા હોય છે. પદ્મનાભ દાસજી જેવી તો સંજોગ નથી ને, એ તો છોલે ધરતા. ઘણા વૈષ્ણવના એવા બાજીનો આવે, બાજરાનો રોટલો ધરતા, બીજું કાંઈ નહીં, પલાળેલી બાજરી ધરતા, અરે દુનામાં જળ ધરતા. એવા એવા સંજોગો છે. 84-252 ની વાર્તા વાંચજો. જો આ ભવ્યતા ને વૈભવ ને વ્યવસ્થા, એ તો ધન આવ્યું તો એને પ્રભુમાં વિનિયોગ કરવા માટે છે. પણ ભવ્યતા એ કોઈ સેવા નથી, એ તો સેવાની વ્યવસ્થા છે. આપણાથી જેટલું થાય એટલું અધિક અને ઉત્તમ કરીએ. પણ સેવા તો જેવા સંજોગો છે એવામાં પ્રભુનો આશ્રય સ્વીકારીને જીવવું, એ જ સેવા માર્ગ છે. તમારો ભાવ તમે જેવા સંજોગોમાં છે એવો પ્રભુ આગળ અભિવ્યક્ત કરો. પ્રભુ તો પોતે કહે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ રૂતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મન. ગીતાજી પ્રભુ સ્વયં કહે છે ને, પત્ર પુષ્પ ફલ તોયમ. અરે તમારી પાસે કાંઈ નથી, નથી પત્ર, નથી પુષ્પ, નથી ફલ, ન તોયમ, પણ પુષ્ટિ ભક્તિ તમને કેવું શીખવાડે? તમે એક બીડી ધરો છો ને ઠાકોરજીને પાનની, બીજું કાંઈ ન હોય તો એમાં ચારે વસ્તુ આવી જાય. પ્રભુએ જોયું, પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્રમ પાન, પુષ્પ લવિંગ આદિ પધરાવો, એ પુષ્પ કહેવાય, લવિંગ ફૂલ છે. લવિંગ ફલમ પુંગી ફળ, સોપારી જેને કહીએ ને એને પુંગી ફળ કહેવાય, એ ફલ. અને તોયમ જે કથ્થો કે ખેરસા તમે લગાવો, જલ થોડું ધોઈને પાનમાં ધોવો એને, તો જલ તોયમ. એક નાનકડી બીડી યારો ગાઓ ને તોય તમારું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ આ બધાનું સમર્પણ થઈ જાય ઠાકોરજીને. તો પ્રભુની કૃપા, પ્રભુનો અનુગ્રહ, એ તો છોલે ધર્યા તોય 56 ભોગ માનીને આરોગ્યા. એવા અનેક વિધ પ્રકારના પ્રસંગો છે, એક નહીં, ભરેલા છે ગ્રંથો, પુસ્તકોને રોજ આપણે વાંચીએ છીએ, છતાંય ફરિયાદ એ કરીએ, અમારે ત્યાં વ્યવસ્થા નથી. પ્રભુ કે મેં તને ક્યારે વ્યવસ્થા માંગી? મને તારું આકર્ષણ છે, તારી વ્યવસ્થાનું નહીં. મને તારાથી સેવા લેવી હતી એટલે તો વૈકુંઠ છોડીને તારા ઘરે આવ્યો. વ્યવસ્થા ભોગવવી હોત તો વૈકુંઠમાં જ રહે, પણ મને તારી સાથે આનંદ કરવો છે. મને તું ગમે છે, તારી વ્યવસ્થા નહીં, તારી અનુકૂળતાઓ નહીં. બસ તું મારી સાથે છે તો મને બધું જ મળી ગયું. જેમ યશોદા પ્રભુની ગોદ યશોદાને છે તો બધું જ છે પ્રભુ પાસે. માં છે તો બધું જ છે. બાળક વ્યવસ્થા માટે નથી રડતો, માં માટે રડતો હોય છે. અને માના ખોળામાં હોય ને તો અવ્યવસ્થામાં પણ ખુશ રહેતો હોય છે. એમ આપણા ઠાકોરજી આપણા માટે આકર્ષણ છે પ્રભુને, આપણી વસ્તુઓ અને સાધન માટે નહીં. તો ગુણ અપાર મુખ એક કહા લો કહીએ. વિચાર તો કરો, પ્રભુ આવો અન્યાય કેમ કર્યો? એટલે કે આગળ સહસ્ત્ર રસના ક્યો ન દઈ વિધાતા, હજારો જીવવા કેમ ન આપી? પ્રભુ કે એટલા માટે, કારણ કે જો તને પાપમાં આકર્ષણ થઈ ગયું ને તો હજારો જીવવા નિંદા કરવામાં લાગી જશે. તારી સીમિતતા પણ એટલા માટે રાખી છે કે તારા અપરાધો પણ સીમિત રહે. કારણ કે જો વ્યવસ્થા વધી જાય અને સંયમ ન રહે તો પાપની પણ માત્રા વધી જાય. પ્રભુ કહે હું તો અલ્પમાં પણ પ્રસન્ન થઈ જઈશ, પણ સંસાર માટે હજારો જીવવાથી ગુણ ગાઈશ ને તો એ સંસારના લોકો રાજી થવાના નથી.
અને એટલા માટે લોકો એમ કે ભગવાનને પામવા અઘરા, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા અઘરા. અરે ના, ભગવાન તો સાવ સહેલો છે, સંસારને રાજી કરવો અઘરો છે. તમે તો કઠિન પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, હું તમને સહેલો રસ્તો બતાવી રહ્યો છું. સંસાર માટે ખપી જશો ને, કરી પોતાનું બધું લૂંટાવી દેશો, એમના વખાણ કરીને થાકી જશો, તો ઘરે જઈને એમ કહેશે, જો ને કેવા નાટક કરતો હતો. એને તમારો પ્રેમ નહીં દેખાય, નાટક દેખાશે. અને પ્રભુ માટે અભાવથી પણ જો કટોરી ધરી પૂતના વિષ લગાવીને આવી, તોય માની ગતિ ભગવાન આપે છે. આ અમારો ઠાકોરજી છે. એટલે અલ્પતાથી પણ જે અલ્પતોષેણ, અલ્પ માત્રથી તોષણ, એમ હરિરાયજી પણ શિક્ષાપત્રમાં કહે છે કે નાની વસ્તુથી પણ પ્રભુ રાજી થઈ જાય, એવા અમારા ઠાકોરજી છે. એટલા માટે વસ્તુ અને વ્યવસ્થાના સામર્થ્યો બતાવતા નહીં, એને કેવલ સ્નેહનું સમર્પણ કરજો, શ્રીનાથજી પ્રસન્ન થઈ જશે. તો ગુણ અપાર મુખ એક, કહા લો બરનીએ, ક્યાં સુધી એનું વર્ણન હું કરું. અને કહું, જો તજો સાધન ભજો નામ શ્રી યમુનાજી કો. એટલે જ કહ્યું ને, સાધનોનો ઉપયોગ કરાય, સાધનોનો આશ્રય ન કરાય. જે સાધનો મળ્યા છે એ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને કૃષ્ણની પ્રસન્નતા સિદ્ધ કરાય, પણ એનો આશ્રય ન કરે. મહાપ્રભુજી પણ કહે છે, જો સાધનોનો આશ્રય થઈ ગયો તો પ્રભુનો આશ્રય છૂટી જશે. આ ચાંદીની જારી વગર તો સેવા થાય જ નહીં, કુવાના જળ વગર તો થાય જ નહીં, સોનાની તિલક વગર, નકવેસર વગર તો સેવા થાય જ નહીં. આ થાય જ નહીં. એટલે સાધનનો આશ્રય કરી લીધો, કે સાધન નથી તો કૃષ્ણ પણ નથી. મહાપ્રભુજી કહે, ના, સાધનનો આશ્રય ન કર. અત્યાગ્રહ પ્રવેશે પરપીડાદિ સંભવે સેવા તક્તવ્ય. મહાપ્રભુ તો કહે છે કે કોઈ વસ્તુનું અત્યાગ્રહ તમને થઈ જાય કે જેને કારણે, એ વસ્તુના અભાવને કારણે તમે ભગવાન છોડવા તૈયાર થઈ જાઓ, તો મહાપ્રભુજી કે એના કરતા ઠાકોરજી છૂટી જાય જ સારું. કારણ કે તને વસ્તુનો આગ્રહ છે, પ્રભુનો નથી. કારણ કે કુવા પાછળ ભગવાન છોડવા તૈયાર થાવ તો પછી કુવાની જ સેવા કરવી જોઈએ. કારણ કે ભગવાન છોડવા તૈયાર છો, કુવો છોડવા તૈયાર નથી, ચાંદીની જારી છોડવા તૈયાર નથી, સોનાનું સિંહાસન છોડવા તૈયાર નથી. આ બધા જ તો તજો સાધન ભજો નામ શ્રી યમુનાજી કો. આ સાધનો નો ઉપયોગ કરતા સદુપયોગ શીખો. અને જો સાધનોમાં આસક્તિ થઈ ગઈ તો ઠાકોરજી છૂટી જશે. આ બધું છે એ આની પ્રસન્નતા માટે છે, પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે છે. અને પ્રભુની પ્રસન્નતા અને પ્રભુ વિસરાઈ જાય સાધન સાચવવામાં, તો મને સાધનને પકડ્યું, પ્રભુને ભૂલી ગયા. આપણે વાર્તામાં એક પ્રસંગ આવે છે ને, પેલું વાઘાજી રાજપૂતનો પ્રસંગ આવે છે. યુદ્ધના મેદાનનો એ સિપાહી હતા, રાજાના પ્રધાન હતા, અને યુદ્ધનો સમાચાર આવ્યા, રાજાએ બોલાવે, તત્કાલ આવો. અને સેવા કરતા હતા, અને ઉતાવળમાં પ્રભુને રાજભોગ ધર્યો અને પૂરણપુરી બનાવી. પણ ઉતાવળ એટલી હતી યુદ્ધમાં જવાની કે પૂરણપુરી ભોગ તો ધરી, પણ ઘી ધરવાનું ભૂલી ગયા. અને પ્રભુએ કોળીઓ મુખમાં મૂક્યો ને એવો અટક્યો, ઘી વગર કોરી પૂરણપુરી ખટકે ને મન. અને પ્રભુ તો કેટલા કોમળ. એટલે યુદ્ધના મેદાનમાં જતા જતા એમને ઠાકોરજીએ જતાવ્યું કે અરે તે પૂરણપુરી ધરી પણ ઘી ધરવાનું તો ભૂલી ગયો હતો. અને એને એવો તાપ થયો, મારા પ્રભુનો રાજભોગ, પ્રભુને શ્રમ પડ્યો. તુરંત ઘોડો પાછા આવ્યો. યુદ્ધના મેદાનમાં તો શીઘ્રતાથી હું પહોંચી જઈશ. પાછા આવ્યા, સ્નાન કર્યા, દોડતા દોડતા ભીતર ગયા, ઘી લયો અને પધરાવી દીધું રાજભોગની કટોરીમાં. ઉતાવળમાં ગયા તો ખરા, પણ ઉતાવળમાં પ્રભુને શ્રમ પડે છે એ વિચારમાં પોતાના પગના જોડા કાઢવાનું ભૂલી ગયા. અને ત્યાં પ્રસાદ લેવા માટે બે વૈષ્ણવને બોલાવ્યા હતા એમણે, કે ઠાકોરજી પાછળ પ્રસાદ લેવડાવો. અને પેલા જે વૈષ્ણવ બેઠા હતા એ વૈષ્ણવનો ભાવ ન દેખાયો, પણ પગમાં પહેરેલા જોડા દેખાયા. અરે આ અનાચારી, આને ત્યાં પ્રસાદ લેવાય, અમે તો નહીં લઈએ. ટૂંકમાં વાર્તાનો વિસ્તાર નથી કરતો, પણ જેને જોડા દેખાય ને એને જોડા જ પડે. એનો ભાવ સાધન જોયું, સ્નેહ ન જોયો. કે આ વ્યવસ્થા નથી જાળવતો, અપરસ નથી જાળવતો, આ બધું જ દેખાયું, પણ એની તત્પરતા પ્રભુને સુખ આપવાની એ સમજમાં ના. આ દુનિયાને કીધું ને, અલૌકિક પ્રેમ સમજમાં આવતો નથી, એને વ્યવહાર જ દેખાય છે. વ્યવહારથી જે રાજી થાય ને વ્યવહારથી જે નારાજ થાય. તો તજો સાધન
તજો સાધન ભજો શ્રી યમુનાજી કો. સાધન શું? પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાપ્રભુજી ક્યારે પણ આપણને સાધન નથી આપતા, ફલ આપે છે. અને ફલ શું કહેવાય? જો તમે એમ માનો ને 9 યમનાષ્ટક કરવાથી યમુનાજી કૃપા કરશે, તો તમે યમનાષ્ટકને સાધન બનાવી લીધા. યમનાષ્ટકથી યમુનાજીની કૃપા થશે, એટલે કે યમનાષ્ટક સાધન અને ફળ યમુનાજીની કૃપા. મહાપ્રભુજી કે ના, ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ જાને. આગળ આવશે. ફલ ફલિત ક્યારે થાય? જ્યારે એને ફલરૂપ માનો. પુષ્ટિ માર્ગમાં દરેક ક્રિયાને ફલ માનીને કરવી. એવું નહીં માનવું કે યમનાષ્ટક કરવાથી યમુનાજી કૃપા કરશે. માનવું એમ કે મારા પર કેવી યમુનાજીની કૃપા થઈ, આજે 9 યમનાષ્ટક કરી શક્યો. તો યમુનાજીની કૃપાનું ફલ માનો. પૂજન કરીને તમે એમ ન માનતા કે યમુનાજી કૃપા કરશે. તમારા પર કૃપા થઈ કે તમે પૂજનમાં બેઠા છો, તમે કથામાં બેઠા છો. આવો ભાવ રાખશો તો આ ઉત્સવ ફલ બની જશે. એટલે આપણે સાધન બનાવો તો એની ન્યૂનતા, ફલ માનો તો એની સફળતા. આપણે તો સફળતાને ભોગવવાની છે. યા માર્ગ મેં આયે તો ફલ ભુગત હે, એવું મહાપ્રભુજીનો પ્રસંગ આવે છે કે હવે ફળ ભોગવી રહ્યા છે. મહાપ્રભુજી તો માળા ફેરવું તો ઠાકોરજી કૃપા કરે, તો માળા સાધન. પ્રભુની કૃપા થઈ કે આજે એક માળા ફેરવી શક્યો, તો એ માળા ફલ બની ગઈ. સેવા કરું તો ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય, કૃપા કરે, તો સેવા સાધન. અરે પ્રભુ કેટલી કૃપા કરી છે, મારા હાથે ઠાકોરજીએ સેવા અંગીકાર કરી, તો સેવા ફલ. સેવાનું ફળ સેવા થશે. ઋતુ અનુસાર જેમાં મેવા રે. વલ્લભ વિઠ્ઠલ હરિનવ જાણ્યા, તેણે સર્વસ્વ ખોયું રે. તો તજો સાધન. વલ્લભ વિઠ્ઠલ હરિના જાણ્યા, એણે સર્વસ્વ ખોયું રે. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ હરિનામ જાણ્યા, તેણે સર્વસ્વ ખોયું રે. શું લાવ્યા શું લઈને જાશો, શું લાવ્યા શું લઈને જાશો, વારંવાર વહેવાયા રે. પુષ્ટિ માર્ગમાં જે જન આવ્યા, વિશ્વાસે નવળ ગયા રે. સાધન સર્વે છૂટી જશે, સાધન સર્વે છૂટી જશે, હરિથી રહેશે અળગા રે. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ હરિનામ જાણ્યા, એણે સર્વસ્વ તજો સાધન ભજો શ્રી યમુનાજી કો. સાધનો છોડી જે મળે છે એને ફલરૂપ માનીને યમુનાજીનું ખૂબ ભજન કરો, ખૂબ યમુનાજીનું નામ લો. કેમ? કારણ કે લાલ ગિરિધરન તબહી પૈયે, તો જ ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. જેણે યમુનાજીને ખૂબ ભજ્યા છે એને જ યમુનાજી અધિક. પછી અસમર્થ જીવવાથી બોલાયેલા શબ્દો પણ ઠાકોરજી સાંભળશે. અસમર્થ નેત્રોથી પ્રભુની લીલાના દર્શન થશે. આ અસમર્થ કર્ણ પણ કૃષ્ણની કથા સાંભળીને જન્મ મરણમાંથી મુક્ત કરી દેશે. શ્રી યમુનાજી લૌકિક ઇન્દ્રિયોની અલૌકિકતા સંપાદન કરે છે. વ્યક્તિ લૌકિક ઇન્દ્રિયો લઈને આવે છે, યમુનાજીનું ભજન એને અલૌકિકતા સંપાદિત કરી દે છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં કૃષ્ણની કૃપા પહેલા કૃષ્ણને લીલા પરિકરની કૃપાની ઈચ્છા રાખવામાં આવે છે. કૃષ્ણ ભક્તિની આ વિશેષતા છે. અહીંયા સીધી ઠાકોરજીની કૃપા નથી ઈચ્છતા, પહેલા પ્રભુના લીલા પરિકર એટલે શ્રી યમુનાજીની કૃપા, ગિરિરાજજીની કૃપા, શ્રી વલ્લભની કૃપા, ગોપીજનોની કૃપા, એમની કૃપા થાય ત્યારે ઠાકોરજી કૃપા કરે છે. એટલે આ માર્ગની વિશેષતા એ છે, અહીંયા સીધા કૃષ્ણની કૃપાની આકાંક્ષા નથી. પ્રભુને જે અતિ પ્રિય છે ને એમની કૃપાની વાંછના રખાય છે, ઈચ્છા રખાય છે, અને પછી કૃપાને લાયક આપણે થઈએ છીએ. એટલે અહીંયા કહ્યું લાલ ગિરધરન તબહી પૈયે. યમુનાજીને ભજશો તો ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ કરાવશે. કારણ કે જો શ્રીનાથજીના 3 સ્વરૂપ છે, શ્રી યમુનાજીના તો પ્રવાહમાં પ્રભુ છે જ, પ્રભુ રૂપા જ છે.
ત્રણ સ્વરૂપ શ્રીનાથજીના કહેવાય: દેવ દમન, ઇન્દ્ર દમન અને નાગ દમન. આ ત્રણ રૂપ શ્રીનાથજીના માનવામાં આવે. તો શ્રી યમુનાજી પણ ઇન્દ્ર દમન, ઘના ઘન નિભે સદા ધ્રુવ પરાશરાભીષ્ટદે. દેવ દમન શ્રીનાથજી અનંત ગુણ ભૂષિતે શિવ વિરંચિતે વસ્તુતે. શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ દેવ દમન, જેમ ઠાકોરજી છે ને એવા યમુનાજી પ્રભુરૂપા કૃષ્ણામ કૃષ્ણ સમામ. તો મોટા મોટા દેવતાઓ પણ શ્રી યમુનાજીને ગાય છે, એમની સ્તુતિ કરે છે. અને ત્રીજું નાગ દમન. નાગ એટલે કાળ. ન જાતુ યમ યાતના ભવતી તે પય પાનત. યમયાતના ન થાય, કાળ એનો ગ્રાસ ન કરે. કારણ કે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાસ હેતવે. ભાગવતના મહાત્મ્યમાં કહ્યું ને, કાળને સર્પ કહ્યો છે. કાલ વ્યાલ છે, વ્યાલ એટલે સર્પ. અને સર્પ ક્યારે ગળી જાય ખબર ન પડે, ક્યારે ઘરમાં ઘૂસી જાય ખબર ન પડે. આ કાળ એવો જ છે. પણ શ્રી યમુનાજીનું જ્યારે તમે આરાધન કરો છો તો એ યમયાતનામાંથી જીવને મુક્ત કરે. એટલે કે કાળના પાશમાંથી યમુનાજી મુક્ત કરે છે. તો આ ત્રણેય સ્વરૂપ જે શ્રી ઠાકોરજીના છે, શ્રીનાથજીના છે, એ ત્રણેય સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજીમાં બિરાજે છે. તો લાલ ગિરિધરન પિય તબ હી પૈયે અને પરમ પુનીત પ્રીત કી રીત સબ જાન કે દ્રઢકર ચરણ કમલ જુ ગહીએ. અને પરમ પુનીત પ્રીત કી રીત સબ જાન કે, પરમ પાવન એવી પ્રીતની રીત. જો આપણે ભલે એમ કહીએ કે પ્રેમ હોય ત્યાં રીત ન હોય, પણ આપણે ત્યાં રીત અને પ્રીત બંનેની મહત્તા છે. એટલે જ પદમાં કહે સેવા રીત પ્રીત વ્રજજન કી જનહિત જગ પ્રગટાઈ પ્રગટ ભય માર્ગ રીત દિખાય. પ્રીત કરવાની પણ એક રીત હોય છે. કારણ જ્યારે અનધિકાર ચેષ્ટા અમર્યાદિતતા જ્યારે આવી જાય ત્યારે પ્રેમ પણ પ્રસન્નતાનું કારણ રહેતું નથી. એ જ યમુનાજી હોય. મથુરામાં તમારું યમુનાજીના કાંઠે ઘર હોય, રોજ યમુના પાન કરી સ્નાન કરી યમુનાષ્ટકના પાઠ કરતા હો, પણ એમાં પૂર આવે યમુનાજીમાં અને તમારા ઘરમાં જલ ઘૂસી જાય અને એક એક માળ સુધી પાણી આવી ગયું, બીજા માળે તમે ચડી ગયા અને ત્યારે યમુનાજીનું જલ ઘરે આવે ત્યારે તમને ધોળ યાદ આવે. આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેર રે, આજે આ ત્યારે ગરબા કરવાની ઈચ્છા થાય. ત્યારે શું થાય? કાઢો 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 કાઢો, જલ્દી કાઢો, જેનાથી નીકળે એનાથી કાઢો. અરે ક્યાં ગયા યમુનાજી? જો રોજ જઈને પાન કરતો, રોજ સ્નાન કરતો, રોજ યમુનાષ્ટક કરતો. મર્યાદામાં હતા તો મહાત્મ્ય હતું, મર્યાદા તૂટી તો મહાત્મ્ય ગયું. જ્યારે ડુબાડવા આવે છે, તારવા આવે છે તો બધા નમે છે, ડુબાડવા આવે છે ત્યારે બધા ભાગે છે. એટલે હે જ યમુનાજીની એટલે સબ રીત કી પ્રીત, પરમ પુનીત પ્રીત કી રીત સબ જાની કે. પ્રીતની રીત સબ જાની કે. પ્રીતની પણ રીત જાણવી. મહાપ્રભુજી આપણને રીત અને પ્રીત વ્રજભક્તોની બંને બતાવી. અને જે વ્રજભક્તોની રીત અને પ્રીતની બહાર હોય ને, વૈષ્ણવ એનું ક્યારે આચરણ નથી કરતો. પ્રત્યેક ક્રિયા જે વ્રજભક્તોના રીત અને પ્રીતની બહાર હોય એ પ્રભુને શ્રમ આપનારી જ છે. પણ વૈષ્ણવ વ્રજભક્તોની રીતને પહેલા પકડે. ગોપીજનો કઈ રીતે લાલ લડાવતા, કઈ રીતે જગાવતા, કઈ રીતે શૃંગાર કરતા, કઈ રીતે રાજભોગ આરોગાવતા, કઈ રીતે પોઢાવતા. આપણો આખો અષ્ટયામનો ક્રમ સેવાનો એ વ્રજભક્તોની રીત જ છે ને. વ્રજમાં નંદાલયમાં ઠાકોરજી જે રીતે રહેતા અને જે રીતે યશોદાદિક વ્રજભક્તો પ્રભુને લાલ લડાવતા, એ જ આપણો અષ્ટયામનો ક્રમ. તો રીત અને રીત કરતા કરતા પ્રીતનું દાન ઠાકોરજી એક દિવસ કરે છે. જો પ્રીત આપણા હાથમાં નથી પણ રીત આપણા હાથમાં ચોક્કસ છે, તો જે પહેલા હાથમાં હોય ને એનો ઉપયોગ કરો. જે તમારા વશમાં જ નથી એને વાપરી કેમ શકો તમે? આપણે ભલે કે ભાવથી બોલો, ભાવથી ગાજો, ભાવથી કરજો, ભાવ લાવવો ક્યાંથી? ભાવ કોઈ વસ્તુ છે કે આમ પકડીને લગાડી દઈએ?
કોઈ મટીરિયલ તો છે નહીં કે કોઈ વસ્તુ લઈને નાખી દેવું. કરવું કઈ રીતે? તો કે પહેલા રીત પકડવી. રીત, જેમ બીજ તમારા હાથમાં છે, કોઈ કે આ બીજમાંથી ફળ ને ફળ તું ખાજે, પણ ફળ આવે ક્યાંથી? પેલા બીજને વાવવું પડે. એટલે કે એ રીતની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે. બીજને વાવો, પાણી, ખાતર બધું નાખો, પછી ફણગા ફૂટે, છોડ થાય, મોટું થાય, ઘટાદાર થાય ને પછી ફળ આવે ત્યારે તોડીને ખવાય. એમ ભાવ એ ફળ છે, રીત એ બીજ છે. તો બીજ રીતની વાવો અને પછી ધીમે ધીમે એવા સેવા, ત્યાગાત, શ્રવણ, કીર્તનાત, ત્યાગ, શ્રવણ અને કીર્તન, આ ત્રણેયના જલપાન કરતા 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 એ વૃક્ષ ઉપર પ્રભુરૂપ ફળ લાગશે, ભાવરૂપ ફળ લાગશે. હું તો કહું પ્રભુ એ વૃક્ષ અને એના ઉપર ભાવના ફળ લાગે છે, જે ફલાત્મક તો ભાવ છે. અને જ્યારે એ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય ને એટલા માટે પહેલા રીતને પકડજો અને તમારી રીતથી રાજી થઈ ઠાકોરજી તમને ભાવનું દાન કરશે. આ જ પ્રક્રિયા છે. પણ ભાવ જાગે પછી કરીશ, ભાવ જાગે પછી બ્રહ્મ સમન લઈ, ભાવ જાગે પછી સેવા પધરાવીશ, ભાવ જાગે પછી સેવામાં જોડે. હવે જાગ્યો નહીં તો આખો જન્મારો નકામો જશે. અને એમને એમ જાગવાનોય નથી. કરશો તો જાગશે. નાનું બાળક જન્મ લીધું હોય ને, મા પાસે હોય અને બધા જોવા આવતા હોય, આવતા પણ હજી બધાના હાથમાં ખોળામાં આપે નહીં તો બધાને અંદરથી લાગણી ના થાય, રાજી થાય બધા. પણ થોડુંક મોટું થાય ને બધાની ખોળામાં જતું થાય ને એટલે બધાને પ્રેમ થવા લાગે. એના માટે કારણ કે ખોળામાં લીધો તો સ્નેહ થયો. એમ લાલન પણ એવા જ છે. દૂરથી દર્શન કરી કરીને ભાગશો તો પ્રેમ નહીં થાય, પણ ક્યારેક ગોદમાં લેશો ને તો આપમેળે વહાલ આવશે તમને ઠાકોરજીમાં, આપમેળે ભાવ જાગશે. તમારી રીત તમારી પ્રીતને પ્રગટાવશે. એટલે પ્રીતની પ્રતીક્ષામાં રીત છોડીને ના બેસી જતા. રીત કરજો તો પ્રીતનું દાન ઠાકોરજી કરશે. આ જ પ્રક્રિયા છે. એટલે બીજા કોઈ કાલ્પનિક પેલામાં રહેવું નહીં. ભાવ થાય ને પ્રેમ થાય ને મન લાગે ને મનમાં દ્રઢ થાય ને મનમાં ઈચ્છા થાય. હવે આ મનનો શું ભરોસો? કલ્યાણ કરવું હોય એને મનનું બહુ સાંભળવું નહીં. જેણે આત્માના કલ્યાણ કરવા હોય એનું મનનું બહુ સાંભળવું નહીં. તો મન ક્યારે પણ તમારા આત્માના કલ્યાણને સાધવા નહીં દે. કારણ કે હંમેશા આત્માનું કલ્યાણ મનની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધમાં હોય છે, વિપરીત હોય છે. મનને આમ જવું હોય ને આત્મા આમ જતું હોય, એનું કલ્યાણ આમ હોય. તકલીફ એ જો જેની સિઝન હોય એ ટાઈમે ખાઓ ને તો નુકસાન કરે. અમે લગભગ તમે જોવા જાઓ એટલે સિઝન જાય પછી ખાવ તો નુકસાન.